Terus juga dulu, jadi lagi terus langsung terus. Error. Tahu. আজি आमे भारतीय जनता पार्टी पूर्वतन सभापति पश्चिम मेरभंज जिलार पार्टीर जड़े तुंग नेता ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ पार्टीर कार्यकर्ता माननीय कृपा सिंधु महांत घरे आज आम बसीचु वरिष्ठ एडवोकेट सारा भारत वर्ष आम ओडिशा रे स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शतवार्षिक अवसर में आम घरे आज बसीचु से अटल बिहारी वाजपेयी सहित प्रत्यक्ष भाव में मिसी तेणु भारतीय जनता पार्टी तरफ आमको निर्देश अच्छी घरे जाकर भेटिक अटल बिहारी वाजपेयी सहित जो वार्तालाप और अनुभूति सी आमको कहे आम गण आज उपस्थित अच्छा आम आसीचु भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मेरभंज जिलार उपसभापति विपिन बिहारी महांत आम देवेंद्र भाई दैतारी भाई सुनामणि हो आम करंजा ग्रामीण मंडल सभापति मो से आज जन अच्छा आम भारतीय जनता पार्टी साधारण संपादक आशीष कुमार महांत तारी भाई आम आसी पूर्वतन सभापति आम जशीपुर मंडल समस्त आम आसीचु मु वर्तमान अनुरोध करुँची आम कृपा सिंधु भाई को सी अनुभूतिर कथा कहे यापर आम जो परपीढ़ी जो रही से अभिभाषण को अनुकरण करेंगे। समस्त नमस्कार मो निजक धन्य मन कर आज जिला तरफ नूतन भाव जिला सभापति जिलाल महंत दुई भाई सहित टीम विशेषकर मो समय उपसभापति जिलार विपिन बिहारी महंत मो समय जिला सांसद आशीष महंत मोर समय जिला संपादिका सुनामणि हो एवं तत्सहित विजन मंडल सभापति देवेंद्र महंत और कालीचरण नायक ये समस्ते आसछथि मो घर को एवं पार्टीर जो अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शतवर्षी पालन कराउछि से अवसर में मत ये संबर्धना कर समस्त मोर कृतज्ञता ज्ञापन कर आभार प्रकट कर आज मत मो घरे मत सम्मान जिला तरफ तो एक्चुअली मु लंबा समय माने मोर राजनीतिक जीवन जब आरंभ कली पार्टी जिते गठन है 1980 एप्रिल 6 तापर ही 1982 कोरिया भारतीय जनता पार्टी मूलदिया आम पकईलु मो सहित नवकिशोर पंडा कुनान्ना एवं अन्य 4-5 जन मिसिक से दिन आरंभ करूँ ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आरंभ कर से अनुसार 1982 आरंभ करूँ एवं लगातार 1982 आज 2025 पर्यंत 4 दशंधि ऊर्ध्व काल ऊर्ध्व समय धरी मु एकाधार बीजेपी संगठन को मजबूत करने ये अंचल काम कर विभिन्न समय जिले में दायित्व नहीं विशेष भाव में मुझे जिलार अविभक्त मयूरभंज जिला से समय मु जिलार उपसभापति दायित्व थी एवं आमर जो निर्वाचन आरंभ है विशेष भाव में 1996 97 एवं 98 99 जो साधारण निर्वाचन था से समय अटल बिहारी वाजपेयी आम बारिपदा को आसते मयूरभंज जिले में एक साधारण सभा जो निर्वाचन समय आउ बारिपदार छौ पड़िया एक साधारण सभा आयोजन करूँ से बहुत बेसी माने सांगठनिक आमर तल स्तर नथिले बहुत संख्यार हजार हजार प्राय लक्षे पाखापाखि मुझे भावुँ लक्षे पाखापाखि लक्षे हेनी भी संख्यार लोक पूरा छौ पड़िया जमा होते बहुत खुशी लगे से दिन
ଯେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆମର ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 16 ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ବାଜପେୟୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ବାଜପେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ତଳୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲି ଏବଂ ପାଦ ଧରି ନମସ୍କାର କରିବା ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଉଠିଥିଲୁ, ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କଥା, ଯେ ସଂଗଠନ କେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଜନ ସମାଜରେ ଏବଂ ଏଇ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେଇ ଦିଲେଇବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ବି ସେୟା ହେଲା। ଆଉ ଆମର MP ଭାବରେ ସାଲଖାନ ମୁର୍ମୁ, ଠିକ୍ ସାଲଖାନ ମୁର୍ମୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଞ୍ଜା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆଉ କରିଞ୍ଜା ବିଧାନସଭା ଆମର କେଉଁଝର ସହିତ ଲୋକସଭାରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜିତିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ନାୟକ MP ଭାବରେ ଜିତିଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସିବା, ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିବା, ଆଉ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ପଦ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମାନେ ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ ଏବଂ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାରକୁ ଯାଇନି, ପୁରାପୁରି ପାର୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରହି ସଂଗଠନକୁ ଯେତେ ତଳକୁ ଯିବା କଥା ନେଇଛି ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ସରକାର ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି NDA ସରକାର ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 2004ରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର ପୁନର୍ବାର ଆସିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ବା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2004 ବେଳୁ। କାରଣ ନୂଆ ଧାରାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସବୁପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ ମୁଁ କହିବି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ 80% ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସହରରେ 20% ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାବଧାନ ଥିଲା ସେଥିରେ 80% ଲୋକ ପାଇଁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ 20% ଲୋକ 80% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାବଧାନ ଆଉ 20% ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ବେଶୀ ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତା ପ୍ରଥମ କରି ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ସେଇଟା 51% କରାଗଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସହର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ହେଲା, ଗାଁର ସ୍କୁଲ, ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗାଁର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଦିଗରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇନିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନା ବଢ଼ିଆ ସେଟା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ତଳ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 2004 ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେରେ, ସେ ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଅଧିବେଶନ ପରେ ସରକାର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣ ଥିଲା, ସବୁଠୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ। ବାଜପେୟୀ ତ ଏକାଥରେ ଜଣେ ବାଗ୍ମୀ ଏବଂ ବକ୍ତା, କବି, ଲେଖକ ସବୁଥିରେ ସେ ଥିଲେ ପାରଙ୍ଗମ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ତାପରେ ବି ସେଦିନ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବୋଧେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏତେ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ଭାଷଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଆଉ ରାଜନୀତି ମାନେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ରହିବେନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଆଡ଼ଭାନୀଜୀ ଥିଲେ ପାଖରେ ସେ ମଞ୍ଚରେ,
ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ ଆଉ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗନେତା ଭାରତବର୍ଷର ସିଏ ବି ଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଡ଼ଭାନୀକୁ ରାମ ହିସାବରେ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହିସାବରେ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସିଏ ଏକରକମ ରାଜନୀତିରୁ ମାନେ କ'ଣ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇକରି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କାଳରେ 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ସେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବୁ ଦିଗରେ ସେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଉତ୍ତର ଦାୟଦ ହିସାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଆସିଛି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୁଁ କାମ କରିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏଥର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବେ ଦଳର ସଂଗଠନ ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2025ର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ 2024ର ଯେଉଁ ଆମର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ତାପରେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଏକରକମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରୁ 45 ବର୍ଷ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା କରାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ସମିତି ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା ରଖାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ଜୁରିଲାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ଆଉ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବ ସଂଗଠିତ କରାଯିବ ମୋର ପୁରାପୁରି ସହଯୋଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସଂଗଠନରେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସାମୂହିକ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିବା ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ରଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।